Good morning, students. Today we discuss your workbook example. Please sit with your workbook. દરેક સ્ટુડન્ટને જણાવવાનું કે વર્કબુક પેન્સિલથી ભરવી જેથી કરીને ચેકનો પ્રોબ્લેમ રહે નહીં. ઓકે, તો વર્કબુકના એક્ઝામ્પલ ગણીશું આજે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે મેન્સ્યુરેશન. હાઉ મચ કાર્ડબોર્ડ યુઝડ ટુ પ્રિપેર અ ક્યુબ ઓફ લેન્થ 11 સેન્ટીમીટર. સોલ્યુશન. હાઉ મચ કાર્ડબોર્ડ, કાર્ડબોર્ડ એટલે પત્તાની રમત જેવું છે, યુઝડ ટુ પ્રિપેર અ ક્યુબ, ક્યુબ બનાવવું છે. લેન્થ ઇઝ ગિવન L equals to 11 centimeter. L equals to 11 centimeter. How much cardboard? We find surface area. Surface area of cube equals to 6L square. 6L 11 square 6 11 square 1 to 1, therefore multiplication 7 to 6 centimeter. It is the answer. Okay, write down. Okay, second example. Write this. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height
find the total surface area of the toy. In this sum, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of a same radius. એટલે કે એક રમકડું છે કે એ રમકડું કોન શેપમાં છે. કોન શેપ એટલે કે શંકુ આકાર. એની રેડિયસ 3.5 સેન્ટીમીટર છે. એટલે એક રમકડું છે શંકુ આકારનું છે, એની રેડિયસ 3.5 સેન્ટીમીટર છે. માઉન્ટેડ ઓન એ હેમિસ્ફિયર ઓફ સેમ રેડિયસ, એટલે કે નીચે અર્ધવર્તુળાકાર શેપનું હેમિસ્ફિયર છે, એ જ રેડિયસ છે. એટલે કે એટલી ત્રિજ્યાનું. ધ ટોટલ હાઈટ ઓફ ધ ટોય, બંનેની ભેગી કરીને ટોટલ હાઈટ થશે 15.5 તો 15.5 સેન્ટીમીટર. Find the total surface area of the toy. First of all, we draw the figure. Toy is a cone shape. Toy shape નું બરાબર. ટોય છે કોન શેપ નું ટોય છે. એની રેડિયસ આપણે કઈ દીધી છે r 3.5. માઉન્ટેડ ઓન એ હેમિસ્ફિયર ઓફ રેડિયસ, એટલે હેમિસ્ફિયર, અહીંયા હેમિસ્ફિયર બનાવીએ આપણે. હેમિસ્ફિયર એટલે આ હેમિસ્ફિયર ની રેડિયસ r. આ હેમિસ્ફિયર ની હાઈટ થશે. Now, total height of the toy, total height આટલેથી શરૂ કરીને અહીંયા સુધીની ટોટલ હાઈટ આપણને આપેલી છે 15.5 સેન્ટીમીટર. ઓકે, ફરીથી સમજી લો કે એક રમકડું છે કોન શેપનું, એટલે કે કોન શેપના રમકડાની ઉપર હેમિસ્ફિયર ઉપર કોન શેપનું રમકડું મૂકેલું છે અને એની હાઈટ કેટલી છે ટોટલ 15.5 સેન્ટીમીટર અને રેડિયસ કેટલી છે 3.5 સેન્ટીમીટર. First of all, the total height. Total height of the toy is equal to 15.5. Now total height is total height h plus r, h and r, h plus r equals to 15.5. h આપણે ફાઇન્ડ કરશું, r આપણને આપેલું છે, r is given 3.5. take other side, therefore h equals to 15.5 minus 3.5, therefore h equals to 12 centimeter. Okay, આપણું આવ્યું h.
h મળી ગયો, r છે, સરફેસ એરિયા તો ઉપર કોન છે, નીચે કેવું છે હેમિસ્ફિયર. પહેલા તો આપણે h અને r મળીને l ફાઇન્ડ કરવા પડે. l સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ h સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર. l સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ h સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર. h આપણને આપેલું છે, h ઇઝ given 12, r is 3.5, 12 square 144, 3.5 square 12.25, 156.25 l square. Therefore, L equals to root of 156.25, એટલે 156.25. તો L equals to થશે આપણે 12.5 સેન્ટીમીટર. Okay, write down these two things, L and H. Now total surface area of the toy equals to, એટલે કે ટોય નો ટોટલ સરફેસ એરિયા રમકડાનો કેટલો થશે કે ઉપર ફર્સ્ટ અપર સાઈડ કયું છે કોન. તો what is the equation of con pi r l plus what is the equation of hemisphere 2 pi r square. Total surface area of the toy, એટલે કે બે વસ્તુનો બરાબર both object, first one is cone shape and second one is hemisphere. So the total surface area of the toy is equal to the surface area of cone plus surface area of hemisphere. The equation is pi r l 2 pi r square. Now here pi r is common. L plus 2r. Pi r બંનેમાંથી common. Now put the value. Value of pi equals to 22 by 7. Value of r 3.5 centimeter. Value of L, we find it 12.5 to r equals to 3.5. Therefore 22 by 7, 3.5 into 3.5 into 2 એટલે 7. 7 plus 12.5, therefore 19.5. Now in your calculator you calculate 22 multiply with 3.5 multiply with 19.5 all divided equal to, અને પછી ડિવાઇડ કરવાના 7. તો એટલે આન્સર કેટલો આવશે બોલો. ફરીથી બોલું છું, 22 multiply with 3.5 into 19.5 equals to દબાઈ અને પછી divided by 7. What is answer?
Answer is 214.5 centimeters square. It is the answer. Okay, write down. અહીંયા કોઈને ના દેખાય તો ધ્યાન રાખજો 2 into 3.5 2r છે એટલે 2 into 3.5 Now third sum. The diameter of a semicircular hollow lead is 7 meter. Find the cost of painting cost of painting outer total surface area of such type of 15 leads at the rate of rupees 20 per meter square. Okay, ध्यान रखो the diameter of a semicircular hollow lead is 7 meter. Find the cost of painting outer total surface area of such a type of 15 leads at the rate of
20 meter per, okay, 20 rupees 20 per meter square. So here ધ્યાન રાખો, the diameter of semicircular, most shape is semicircular એટલે કે અર્ધ વર્તુળ. સેમિસર્ક્યુલર એટલે શું થશે? અર્ધ વર્તુળ, હાફ સર્કલ. હોલો લીડ, લીડ એટલે ઢાંકણું, કોઈની વસ્તુની ઉપર આપણે ઢાંકવાનું હોય એ કેવું છે? આ ટાઈપનું આવશે. સોલ્યુશન સેમિસર્ક્યુલર, આ ટાઈપનું ઢાંકણ છે જેને ઉપર આપણે ઢાંકી દેવાનું છે. ફાઇન્ડ ધ કોસ્ટ ઓફ પેઇન્ટિંગ આઉટર ટોટલ સરફેસ, એટલે કે ઉપરની બાજુ અને નીચેની બાજુ એમ બંને બાજુ, એટલે ઉપરનો પણ સરફેસ આવશે ઢાંકણાની અને નીચેના પણ સરફેસને આપણે પેઇન્ટ કરવાનું છે. અને આવા કેટલા ઢાંકણા છે? 15 લીડ્સ, અને એનો રેટ છે કે પર મીટર સ્ક્વેર 20 રૂપિયા થશે. મીટર સ્ક્વેર પ્રમાણે છે. એટલે પહેલા તો આપણે દરેકનો ટોટલ સરફેસ ફાઇન્ડ કરવો પડે, સરફેસ એરિયા. ફર્સ્ટ ડાયામીટર આપ્યું એટલે આપણને r મળી જશે. તો ડાયામીટર d equals to 7 meter, therefore r equals to d by 2, 7 by 2, 3.5 meter. Here we find r, એટલે કે આપણને r મળી ગયું. Okay, 3.5. Now we find total surface area. Total surface area. Total surface area of lead equals to, lead છે માટે lead equals to half pi r square. શું છે? સર્ક્યુલર છે. હવે અહીંયા ટોટલ સરફેસ એરિયા આપણે સબ્જેક્ટ, બરાબર, સોરી, ટોટલ સરફેસ એરિયા ઓફ, એ શબ્દ તમારે ભૂલ ના થાય એટલે સરફેસ શબ્દ આપણે કાઢી નાખીએ, ખાલી એરિયા લખી નાખીએ અને ટોટલ એરિયા, એક જ મિનિટ, ટોટલ એરિયા ઓફ semicircular lead, total area of semicircular lead is equal to, સરફેસ વાળા ઇક્વેશન યાદ આવી જશે એટલા માટે યાદ રાખો, ટોટલ એરિયા, એટલે સરફેસ એટલે બંને બાજુ ઉપર નીચે થઈને સરફેસ શબ્દ વાપરેલો છે અહીંયા, 1/2 pi r સ્ક્વેર, આ ઉપરની સાઈડે, એવું ને એવું નીચે 1/2 pi r સ્ક્વેર, 1/2 પ્લસ 1/2 એટલે આપણે 1 જ મળી જાય, એટલે આપણે pi r સ્ક્વેર. pi ની વેલ્યુ 22/7, r આપણને મળી ગયું છે 3.5 સ્ક્વેર. Now in your calculator 3.5 into 3.5 into 22 પછી equal to પછી divided by 7. Now what is the answer? Answer is 38.5 meter square. Okay, now we find the cost, total cost. We find the total cost of painting is equal to, તો ટોટલ કોસ્ટ એટલે આપણે એક લીડ નું ફાઇન્ડ કર્યું, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ નંબર ઓફ લીડ, એટલે કે કેટલી લીડ છે, અહીંયા આપણે 15 લીડ છે, પ્લસ એરિયા
એરિયા ઓફ લીડ જે આપણે મળી ગયું ટોટલ એરિયા એને CSA પણ કહી શકાય અને છેલ્લામાં છેલ્લું આવશે એના પૈસા એટલે કે રૂપીસ પર મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, પુટ ધ વેલ્યુ આપણે પુટ કરીએ તો નંબર ઓફ લીડ કેટલી છે 15 15 એરિયા 38.5 and rupees 20. Now calculate 15 multiply with 38.5 into 20. So the answer is 11,550 11550 rupees. It is the answer. Okay, write down. બીજું ખાસ સૂચના તમારે વર્કબુક ની અંદર આ બધા જ સમ જે હું લખાવું છું એ દરેક સમ પેન્સિલથી લખવાના પ્લસ આજનું હોમવર્ક કે તમારે વર્કબુકમાં આપેલી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ એટલે કે ખાલી જગ્યા જે લાસ્ટ પેજ ઉપર છે 12 છે તો એ 12 એ 12 તમારે કમ્પ્લીટ કરી દેવાની છે અને એમાં જેમાં મેથડ થતી હોય એ રફમાં કરીને આન્સર લાવવાનો. ઓકે.